ओम शांति 15/12/2024 प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा पुनरावृत्ति होची 28/2/2003 हेडिंग लाइन अच्छी सेवा करिबा सहित एबे संपन्न हेबार योजना कर एवं कर्मातीत हेबार निरंतर प्रयास जारी रख। आज बाबा हेडिंग रे कहिले सेवा करिबा सहित एबे संपन्न हेबार योजना कर एवं कर्मातीत हेबार निरंतर प्रयास जारी रख। आज शिवपिता निजर शालग्राम पिलामानक सहित निजर एवं पिलामानकर अवतरणर जयंती पालन करिया पई आसिछंती। एही अवतरणर जयंती केते विचित्र अटे जहाँकि बाबा पिलामानकु एवं पिलामाने बाबांकु पद्म पद्मगुणा अभिनंदन देउछंती। चारिआडर पिलामाने खुशी रे नाचिबारे लागिछंती, कहउछंती वाह बाबा वाह वाह आमे शालग्राम आत्मा माने वाह। एही भली बाहबाहार गीत गाउछंती। तुम मानकर एही जन्मदिनर स्मारकी को द्वापर जुग ठारू आजी पर्यंत भक्त माने मध्य पालन करि चलिछंती। तेबे भक्त माने मध्य भावना रखिबारे किछि कम नुहंती, किंतु सेमाने भक्त अटंती, संतान नुहंती। सेमाने तो प्रतिवर्ष स्मारकी मध्य पालन करुछंती, किंतु तुमे माने सारा कल्परे थरे मात्र एही अवतरणर महत्व को जानी पालन करुछ। सेमाने प्रतिवर्ष व्रत रखि थांती एवं व्रत पालन करिबा सहित किछि ना किछि व्रत अर्थात प्रतिज्ञा मध्य करि थांती। तुमे माने तो थरे मात्र व्रत धारण करि नेउछ, जहाँकि सेमाने तुम मानकु ही कॉपी करुछंती, किंतु तुम मानकर महत्व एवं सेमानकर स्मारकी पालन करिबार महत्व रे अंतर रहिछि। सेमाने मध्य पवित्रतार व्रत पालन करि थांती, किंतु प्रतिवर्ष केवल गोटिए दिन पई ही व्रत रखि थांती। तुमे माने मध्य जन्म हेबा मात्र के गोटिए थर ही पवित्रतार व्रत को धारण करिछ ना? कौन व्रत धारण करि नेइछ ना एबे धारण करि नेइछ? थरे मात्र धारण करिछ, किंतु सेमाने प्रति वर्ष पालन करुछंती। कौन समस्ते व्रत धारण करिछ तो? केवल ब्रह्मचर्य व्रत नुहे, किंतु संपूर्ण पवित्रतार व्रत धारण करिछ? कौन पांडव माने संपूर्ण पवित्रतार व्रत धारण करिछ तो? ना केवल ब्रह्मचर्य व्रत धारण करिनेल चलिबो? तेबे ब्रह्मचर्य तो मूलदुआ अटे, किंतु केवल ब्रह्मचर्य नुहे, ता सहित आउ 4टी व्रत रहिछि। कौन 4टी जाकर व्रत रखिछ ना केवल गोटिएर व्रत रखिछ? चेक कर। क्रोध करिया पई कौन अनुमति मिलिछि ना आदम अनुमति नाही? किछि क्रोध करिबाकू पडुछि कि ना पडु नाही? पांडव माने कुह करिबाकू पडु नाही? करिबाकू तो पडुछि ना? अच्छा ठीक अछि। बाप दादा देखुछंती जे क्रोध एवं तार सबु साथी माने जेउ माने अछंती, तेबे महाभूत को तो त्याग करि देइछ, किंतु जेपरि माता मानकू बा गृहस्थरे रहुथिबा आत्मा मानकू बड़ बड़ पिलांक प्रति सेते अधिक स्नेह न थाए बा मोह न थाए, किंतु नाती नातुणी प्रति बहुत मोह रही थाए। छोट छोट पिला माने बहुत प्रिय लगी थांती। सेही परी बाप दादा देखिछंती जे ब्राह्मण पिला मानकू मध्य एही विकार गुड़िकर जे सब पिला छुआ अछंती, छोट छोट अंश मात्ररे वंश मात्ररे अछंती, सेमानक प्रति एबे मध्य किछि किछि स्नेह रहिछि। कौन स्नेह अछि ना? केबे केबे तो स्नेह आसी जाउछि ना? माता माने कौन कहूछ? डबल विदेशी माने कौन कहूछ क्रोध आसु नाही?
କେତେକ ପିଲା ତ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଶୁଣାଇବୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଯଦି ଶୁଣାଇବୁ ତେବେ ଆଜି ହିଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେବ ନା କେବଳ ଫାଇଲରେ କାଗଜ ଜମା କରି ଚାଲିଥିବ? ଯେପରି ପ୍ରତିବର୍ଷ କରୁଛ। ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫାଇଲ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର କାଗଜ ସେହି ଫାଇଲରେ ଯୋଡ଼ିଦେବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଫାଇନାଲ କରିବ ନା ଫାଇଲରେ ରଖିଦେବ? କ'ଣ କରିବ? ଟିଚର ମାନେ କୁହ, କ'ଣ କରିବ? ଫାଇନାଲ କରିବ? ହାତ ଉଠାଅ। ଏମିତି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କ'ଣ କହୁଛ? ଡବଲ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଫାଇନାଲ କରିବ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଫାଇନାଲ କରିବୁ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ଏମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଅ। ତ୍ରେତାଯୁଗୀଙ୍କ ଭଳି ଛୋଟ ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ, ବଡ଼ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଶୁଣ, ବାବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ବାବା କହିବେ କ୍ରୋଧ କାହିଁକି କରିଲ, ତେବେ କହିବେ ମୁଁ କ୍ରୋଧ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କ୍ରୋଧ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବାବା କ'ଣ କହିବେ? ପୁଣି କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଯଦି ମୋ ବଦଳରେ ଆପଣ ବି ଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାନ୍ତା। ଏହିଭଳି ମିଠା ମିଠା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥାନ୍ତି ନା? ପୁଣି କୁହନ୍ତି ଆପଣ ନିରାକାରରୁ ସାକାର ଶରୀର ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ଏବେ କୁହ, ଏହିଭଳି ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା କ'ଣ ବା କହିବେ? ବାବାଙ୍କୁ ପୁଣି ବି ଦୟାଳୁ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। କୁହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ କ୍ରୋଧ କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତା ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଗାର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ ଚିତ୍ରରେ କେତେ ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଜଡ଼ ଚିତ୍ର, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ ଚିତ୍ରର କେତେ ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ରତାର ସ୍ମାରକୀ ରୂପରେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ହେଉଛି। ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର, କାମଚଳା ନୁହେଁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ରାଜକୀୟତା ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କପି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବାର। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବାର ପକ୍କା ବ୍ରତ କରୁଛ ନା? ଯେତେବେଳେ ମଧୁବନ ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଉଛ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମରେ ଲେଖାଉଛ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି ତ? ଏହିଭଳି ପୂରଣ କରାଉଛ ନା? ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ରତ ପକ୍କା ଅଛି ତ? ନା କେବେ କେବେ କଞ୍ଚା ହୋଇଯାଉଛି? ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଧାରଣା ତ ଡବଲ ପକ୍କା ହୋଇଥିବ ନା? କ'ଣ ଡବଲ ପକ୍କା ଅଛି? ନା ଟିକିଏ ଥକିଗଲେ ଭାବୁଛ ଆଜି ଟିକିଏ ଖାଇଦେବି ବା ଧାରଣାକୁ ଟିକେ ଢିଲା କରିଦେବି? ନା, ତୁମେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ଜାଗରଣର। ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ରହିଥାନ୍ତି ନା? ତେବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ବ୍ରତ ଧାରଣ କରୁଛ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ନିଦ ଆସିଯାଉନାହିଁ ତ? ଭକ୍ତମାନେ ତ ତୁମକୁ କପି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେମାନେ ପକ୍କା ହୋଇଥିବାରୁ ତ ଭକ୍ତମାନେ ତୁମକୁ କପି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ବି ତୁମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ବଳତାର, ଅବହେଳାପଣିଆର, ଆଳସ୍ୟର ନିଦ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହେଲା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ତମେ ସେତିକି ପକ୍କା ବୋଲି ତମକୁ କପି କରିଛନ୍ତି,
ତେଣୁ ତୁମେ କେବେ ବି ତୁମ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତାର, ଅବହେଳାପଣିଆର, ଆଳସ୍ୟର ନିଦ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନା କିଛି କିଛି ଢୁଳେଇ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ଢୁଳେଇ ପଡ଼ୁଛ କି? ଏହିଭଳି ଅମୃତ ବେଳାରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଢୁଳାଇ ପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ମୋର ସ୍ମାରକୀରେ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କପି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏତେ ପକ୍କା ରହିଥାନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ରଖିବେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଆଜି କ'ଣ କରିବ? ପିକନିକ୍ କରିବ। ସେମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ, ତୁମେମାନେ ପିକନିକ୍ କରିବ। କେକ୍ କାଟିବ ନା? ପିକନିକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ, କେକ୍ ମଧ୍ୟ କାଟିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିନେଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ପିକନିକ୍ କରିବ। ତାହେଲେ ବାପ ଦାଦା ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ନା। ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କରୁଛ। ଏତେ ଭଲ ଭଲ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ ଯାହାକି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ସଂକଳ୍ପ ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି? ସଂକଳ୍ପ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି ହୋଇଯାଉଛି? ଯେବେ କି ତୁମେ ଚାହୁଁନାହଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେବେ କି ତୁମେ ଚାହୁଁନାହଁ, କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା। ବାବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ବି ହାତ ଉଠାଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର 100% ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି, ବରଂ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ? ସ୍ନେହ। ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ନେହ ରଖିବାରେ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମେ କହୁଛେ ବି 100ଠୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଅଛି, ବାବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହିଲେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆସୁଛି? କ'ଣ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ କିନ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି ନା? ଏଥିରେ କେହି ବି ନା କହୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ହଁ କହୁଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ କାରଣ ରହିଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଏବେ ଚିନ୍ତା କର, ସେହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଟିଚରମାନେ କୁହ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ପାଣ୍ଡବମାନେ କୁହ ସେଇ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ମନ ଭିତରେ ତ ଆସି ସାରିବଣି ନା। ସେହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା ମୁଁ। ଅଭିମାନ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି ତାହା ହିଁ ଠିକ୍ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ହେଲା ଅଭିମାନଯୁକ୍ତ ମୁଁ। ଏହିଭଳି ମୁଁ ପଣିଆ ଯଦି କାମ ନ କରିଲା ତେବେ ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବର ମୁଁ ପଣିଆ ଆସିଯାଏ। ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦେହ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦେହ ଅଭିମାନ ଯୁକ୍ତ ମୁଁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ତେବେ ସେହି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱମାନର ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ହେଲା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଦେହ ଅଭିମାନର ମୁଁ ଶବ୍ଦକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ସେ ସ୍ୱମାନର ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରାଇଥାଏ। ଆଉ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ମାନେ ଏଇ ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ରହିଛି, ସ୍ୱମାନ ବି ଆସିପାରିବ, ଅଭିମାନ ବି ଆସିପାରିବ। ମୁଁ ଶବ୍ଦ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ମନ ଖୁସି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଦେହ ଅଭିମାନର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ତାହା ତ ଜାଣିଛ। କେବେ ବି କାହା ଭିତରେ ବି ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଂଶ ମାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ସେ ନିଜର ଅପମାନ ସହନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହାର ଅଭିମାନ କେବେ ବି ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାହାର ଅଭିମାନ କେବେ ବି ଅପମାନ ସହନ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହର ଅଭିମାନ କେବେ ବି ଅପମାନ ସହନ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଟିକିଏ ବି କେହି କହିବେ ଯେ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଟିକିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଅ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଲାଗିବ। ଏହା ହେଉଛି ଅଭିମାନର ଚିହ୍ନ। ବାପ ଦାଦା ଆଜି ବତନରେ ବସି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲେ। ଦେଖୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଏଣେ ତେଣେ ଭାଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ତ ବହୁତ ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଷଣର ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାହା ହେଲା ଶିବରାତ୍ରିରେ କେହି କେହି ବୋଦା ବଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ବୋଦା ବହୁତ ମେ ମେ କରିଥାଏ ନା। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମେ ମେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ପଣିଆକୁ ବଳି ଚଢ଼ାଇ ଦିଅ। ତେଣୁ ବାବା ଏହା ସବୁ ଶୁଣି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେହ ଅଭିମାନର ମୁଁକୁ ବଳି ଚଢ଼ାଇ ଦିଅ। କ'ଣ ଏହାକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବ? ପାଣ୍ଡବମାନେ କରିପାରିବ? ଡବଲ ବିଦେଶୀ କରିପାରିବ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ନା ସାଧାରଣ ସମର୍ପଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। ଆଜି ବାପ ଦାଦା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସମୟରେ ଏମିତି ସେମିତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଥିବ, କାଲିକୁ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର କାଗଜକୁ ଫାଇଲରେ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ଏଭଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଦାଦୀମାନେ ଆଜି ବି ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇବା? ଫାଇନାଲ କରିବ ନା ଫାଇଲରେ ଜମା କରିବ? କୁହ। ବ୍ରାକେଟରେ ଫାଇନାଲ କରାନ୍ତୁ। ସାହସ ଅଛି ତ? ଅଛି ସାହସ? ଶୁଣିବାରେ ସମସ୍ତେ ମଗନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହାତ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି କାଲିକୁ କିଛି ହୋଇଯିବ ନାହିଁ ତ? ନୁହେଁ ନା? କାଲିକୁ ତ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଚକ୍ର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆସିବ। ମାୟାର ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ସେବାର ଯୋଜନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜୋରସୋରରେ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତିର ସମୟକୁ ନିକଟକୁ ତ ଆଣିବାକୁ ହେବ ନା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତ ଭାଷଣ କରିଦେଇ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଭାଷଣ କରିବା ଅର୍ଥ ସମାପ୍ତିର ସମୟକୁ ନିକଟକୁ ଆଣିବା। ସେବା ମଧ୍ୟ ଭଲ କରୁଛ, ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ହିଁ ସମୟକୁ ନିକଟକୁ ଆଣୁଛ। ଏମିତି ବିନା କାରଣରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଆତ୍ମାକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇନଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୟକୁ ନିକଟକୁ ଆଣିଛ। ଏବେ ଗୁଜୁରାଟରେ କରିଲ, ଆଗକୁ ବମ୍ବେରେ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, 1,00,000 ନହେଲେ 50,000 ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେଶ ତ ଦେଉଛ। ହେଲେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପନ୍ନତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛ ତ? କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛ ତ? ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବିନାଶକୁ ଆବାହନ କରୁଛ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବା ଦରକାର ନା। ଦାଦି ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ଏଭଳି କ'ଣ ସେବା କରିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇଯିବ? ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାପ ଦାଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଲା ବାଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତ? ଏବେ ପର୍ଦ୍ଦା ଖୋଲିବା ତ? ନା ଟିକିଏ କାନର ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଥିବ, ଆଉ କେହି ମଥାକୁ ସଜାଉଥିବ? କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ହୋଇଯିବୁ ବ୍ରାକେଟରେ। କିନ୍ତୁ କେବେ? ତାରିଖ ତ କୁହ। ଯେବେ ଏପରି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ନା, ଏହି ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ବାବା କହିଲେ ଯେମିତି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ସେହିଭଳି ସବୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ ହୋଇଯାଅ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ଅତି କମ୍ରେ 16,000 ଆତ୍ମା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। 9 ଲକ୍ଷଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, 16,000 ଆତ୍ମା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ? ତାଳି ବଜାଇବା ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ହିଁ କରିଦିଅ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ବିଜ୍ଞାନ ବାଲା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି।
କ'ଣ 16,000 ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ତ? ହୋଇଯିବ ତ? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଅଧିକ ଜଣା ଅଛି। ଏହା ତ ନିଜକୁ ଖସାଇ ନେବା ହୋଇଗଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ 16,000 ଆତ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ଦରକାର ବାବା ପାଖକୁ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ତାଳି ବଜାଇବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ କେବଳ ତାରିଖ ଶୁଣାଅ। ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ତାରିଖ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାବା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାର, ଦେଖ ହେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ଶୁଣାଇଲୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଶବ୍ଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବ, ନଚେତ ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପ ଦାଦା ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଏବେ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏକାଠି ଯିବାର ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର ତାରିଖ ତ କୁହ। ଗେଟ୍ ତ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ତେଣୁ ଆଜି ପାଳନ କରିବା ଅର୍ଥ ହୋଇଯିବା। କେବଳ କେକ୍ କାଟିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ଏବେ ଭାବୁଛ ନା ଭାବି ସାରିଛ? କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଅମୃତ ବେଳାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂକଳ୍ପ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ବାବାଙ୍କୁ ତାରିଖ ଜଣାଇବ। ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମହାରଥୀମାନେ ପରସ୍ପର ବସି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ। ଅନୁକରଣ କରିଲା ବାଲା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କର ସାହସ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଳ ମିଳିଯିବ। ଯେପରି ଦେଖ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ନା? ସେହିପରି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କର ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖ। ମୋତେ କର୍ମାତୀତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଏବଂ ବିନାଶ କରିବା ବାଲାଙ୍କର ବିଚାରର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କାହିଁକି ବାଧା ଦେଉଛ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟିବାଲା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ତେଣୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ କର। ବାପ ଦାଦା ଏବେ ଆଉ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ତୁମେ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଲାଗିବା ଦରକାର। ସେମାନେ କେତେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଡାକରାର ଶବ୍ଦ ତୁମମାନଙ୍କ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବା ଉଚିତ। ସମୟର ଆହ୍ୱାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛ ନା? ଏବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଡାକରା ମଧ୍ୟ ଶୁଣ, ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଡାକରା ମଧ୍ୟ ଶୁଣ। ସେବା କରିବାରେ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଭଲ ନେଉଛ। ଏଥିରେ ତ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଗୁଜୁରାଟ ତ ନମ୍ବର 1 ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର 1 ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବେ କିଛି କିଛି ଡାକରା ତ ଶୁଣ ନା। ବିଚରା ଆତ୍ମାମାନେ ବହୁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟର ସହିତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କେବେ କରିବୁ କେବେ କରିବୁ କହି ଡାକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆଜି କେକ୍ କାଟିଦିଅ, କିନ୍ତୁ କାଲିଠାରୁ ଡାକରା ଶୁଣ। ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିବା ତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାଳନ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ତେବେ କ'ଣ ଶୁଣିଲ? ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଅଛି ନା, ଦୁଃଖୀଓଁ ପର କୁଛ ରହମ କରୋ ମା ବାପ ହମାରେ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ରହମ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦୟାର ମାଷ୍ଟର ସାଗର ହୁଅ। ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କର, ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କର। ଏବେ ନିଜର ଏହି ସ୍ୱରୂପର ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୋଇ ଲାଇଟ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିରଣ ଦିଅ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅପ୍ରାପ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଞ୍ଜୁଳିର କିରଣ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷାତ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ମୂରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହୁଥିବା
ବାବାଙ୍କର ସମୀପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସବୁ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମର ଅଭିନନ୍ଦନର ପାତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ପଦ୍ମଗୁଣ ଜନ୍ମ ଅଭିନନ୍ଦନ अभिनंदन अभिनंदन एवं नमस्ते। बच्चों की ओर से माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। प्राणप्रिय अव्यक्त बाप दादा निजर हस्त द्वारा शिव ध्वजा उत्तोलन करने सहित समस्त को अभिनंदन देले। आजिर दिन में समस्ते निज निजर जन्मदिनर अभिनंदन देइछन्ति एवं नहीं ता सहित पताका मध्य उत्तोलन करिछन्ति, किंतु एबे सही दिन को खूब शीघ्र पाखे आनिबाकू हेबो जेउ दिन विश्वर ग्लोब उपरे सर्व आत्मा माने छिड़ा होई तुम मानक मुखमंडल रे बाप दादांकर पताकार दर्शन करिवे। तेबे एही कपड़ार पताका तो निमित्त मात्र अटे, किंतु प्रत्येक संतानर चेहरा बाबांकर चित्र को दर्शाउथिबो। एही भली ध्वजा उत्तोलन करने हेब। सही दिन को मध्य बहुत 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 शीघ्र आनिबाकू हेब एवं आसीब आसीब आसीब। अच्छा, ओम शांति। आज वरदाता बाबांकर वरदान हिला राजकीय विनाशी इच्छा गुड़िकरू मुक्त रही सेवा करुथिबा निस्वार्थ सेवाधारी हुआ। आजिर वरदान राजकीय विनाशी इच्छा गुड़िकरू मुक्त रही सेवा करुथिबा निस्वार्थ सेवाधारी हुआ। विस्तार जेपरी ब्रह्मा बाबा कर्मर बंधनरू मुक्त स्वतंत्र हेबार प्रमाण देइछन्ति। केवल सेवा अर्थे स्नेहर बंधन व्यतीत अन्य कौनसी बंधन नथिला। सेबारे जेउ सबु राजकीय अर्थात सूक्ष्म विनाशी इच्छा रही थाए ताहा मध्य हिसाब किताबर बंधन रे बांधी देई थाए। सच्चा सेवाधारी आत्मा एही भली हिसाब किताब ठारू मध्य मुक्त रही थांती। जेपरी देहर बंधन देहर संबधर बंधन रही थाए सेहीपरि सेवारे स्वार्थ भाव रहिबा मध्य बंधन अटे। तेणु एही बंधन ठारू बा सूक्ष्म हिसाब किताबर बंधन ठारू मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी हुओ। स्लोगान प्रतिज्ञा को फाइल भितरे रख नाही फाइनाल होई देखाओ। आजिर स्लोगान रे बाबा कहिले प्रतिज्ञा को फाइल भितरे रख नाही फाइनाल होई देखाओ। आजिर सूचना हेला आज मासर तृतीय रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समस्त ब्रह्मवश्च माने संगठित रूप से संध्या 6:30 ठारू 7:30 पर्यंत विशेष करी शांतिधामर गहन शांतिर अनुभव करने सहित मनबुद्धि को एकाग्र करी ज्वाला स्वरूप स्थित होई संपन्नता एवं संपूर्णतार अनुभव करने हेबे। अच्छा, ओम शांति।